press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में क्या है हिला सचानी अपने जो पैरों से हम जो हाथों से काम करते हैं वो सारे काम को अपने जो पैरों से करना सीखती है। कहाँ तक कि तख्ती पर लिखना स्लेट अली बरियोदनु सहित ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ इला सचानी कलीತಾರೆ बरद्र ಕೂಡ फिर क्या सीखती है कि उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। क्या है यहाँ इला सचानी जो है एक स्कूल में दाखिला लेती है। दाखिला का मतलब क्या है, यहाँ एडमिशन लेती है। इला सचानी एक स्कूल में एडमिशन भी लेती है और वहाँ पढ़ने की इच्छा करती है, स्कूल जाकर पढ़ने की इच्छा करती है, एडमिशन लेती है। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। दाखिला मिलने में कुछ परेशानी होती है, टेंशन होती है, क्योंकि ये जो क्या है स्कूल तक जाना चाहिए, स्कूल से वापस आना चाहिए। हम जो क्या है हमारे जो बॉडी के पार्ट्स सभी अच्छे रहते हुए भी हमारे जो पेरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ हमें छोड़ने के लिए आते हैं और हमें पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए भी आते जाते रहते हैं हमारे जो पेरेंट्स। और घर में पढ़ाई सिखाते हैं हमें, है ना। ये सारे जो काम हमारे जो पेरेंट्स करते हैं, लेकिन यहाँ इला सचानी को स्कूल जाना होता है और स्कूल से आना होता है, और कैसे जाना है कैसे आना है इसके बारे में भी टेंशन होती है। और क्या टेंशन होती है कि जो अन्य बच्चों के साथ कैसे में सीखना चाहिए, है ना। जो अन्य बच्चे क्या करते हैं, अन्य बच्चे का मतलब क्या है, जो रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स रहते हैं, इनके जो साथी स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों से लिखते रहते हैं, है ना। लेकिन इला सचानी को हाथों से लिखना नहीं आते हैं। उनके पास में बैठकर यहाँ पेरेंट्स से एक कैसे लिखती है इला सचानी, ये सभी के बारे में क्या करती है जो इला सचानी सोचकर परेशान होती है। फिर कुछ काम यहाँ इला सचानी से जल्दी जल्दी से हो जाती हैं, और कुछ काम क्या हो जाते हैं यहाँ बहुत ही कुछ समय लेती है। ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು, टाइम तगोलता इद्वो इला सचानी ಅವರಿಗೆ। हम भी क्या करते हैं स्कूल में आपको जल्दी लिखने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं आपको, टीचर्स भी ऐसा ही कहते हैं। लेकिन हाथ से हम जल्दी जल्दी लिख तो जाते हैं, लेकिन पैर से कैसे हम जल्दी लिखना चाहिए ಅಲ್ವಾ। ಅಂದರೆ ಕೈಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ। फिर क्या हो जाती है, गति को उसकी कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। मैं बोली ना उसकी सुरक्षा की, यानी जो पिकअप ड्रॉप करना स्कूल से, इसके बारे में। और जो उनके कुछ काम को तेज़ी से करती है, कुछ काम को यहाँ बहुत जो समय लेती है, इस सभी के बारे में टेंशन लेती हैं। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। देखिए कुछ ऐसे काम थे, उन कामों को यहाँ इला सचानी बहुत ही जो फास्ट से कर जाती थी, बहुत ही फास्ट से कर जाती थी, जो सामने देखने वाले क्या है ದಂಗ್ हो जाती। ಅಂದರೆ ಅವರು ದಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೇನಪ್ಪ ಕಾಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಾ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಮತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। फिर क्या है दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। देखिए सभी काम को हम पैर से करना ही कुछ क्या है गलत कर देते हैं, कुछ क्या है निदान गति में हम हाथ से करते हैं। हाथ से हम जो काम करते हैं सारे काम को हम क्या है बहुत ही स्पीड में चटपट में हम नहीं करते, है ना। कुछ काम को हम या निदान गति में हम करते हैं काम को, कुछ कामों को। लेकिन यहाँ जो इला सचानी को सभी काम को क्या है अपने हाथ पैरों से ही करना पड़ता है। इसलिए कुछ कामों में क्या हो जाती है, यहाँ इला सचानी को कुछ निदान हो जाती, यानी समय लेती थी ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ जो ವರ್ಕ್ करने के लिए, ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರು।
उसने 10वीं वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाले नहीं थे। देखिए इससे जो परेशानी जो आते हैं जीवन में, ये सारे परेशानियों के सामने ये क्या है जी, ये है घुटने टेकने वाले। का मतलब क्या है, जो हिम्मत हारने वाले नहीं थी, ಅಂದರೆ ಸೋಲೋರಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋರಂತರಾಗಿದ್ರು ಯಾರು, ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರು। फेंकने वाले नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। कहाँ तक? 10वीं कक्षा तक इला सचानी पढ़ाई करती है, 10th स्टैंडर्ड तक आती पढ़ाई करती, पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता था। देखिए 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करती है इला सचानी, लेकिन 10वीं कक्षा को यहाँ पास नहीं कर पाती है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड, 10वीं कक्षा का मतलब क्या है, 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्ज़ाम रहता है ना। बोर्ड एग्ज़ाम कहाँ हो जाता है, हमारे जो क्वेश्चन आंसर पेपर्स है वो बोर्ड के लिए वैल्यूएशन के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वैल्यूएशन के लिए, हमारे टीचर्स ही नहीं करते, ಹೌದಾ। ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಪೇಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟು ನೀವು ಬರೆಯೋ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಬಿಲೋ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ ಟು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ 10th ಎಕ್ಸಾಮು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಹೌದಾ, ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಯಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೀಚರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ वर्क ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ऐसे जो बोर्ड एग्ज़ाम में इला क्या हो जाती है, यहाँ फेल हो जाती है। लेकिन उसे जो मालूम नहीं थी, क्यों क्या मालूम नहीं थी कि यहाँ जो परीक्षा में, यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में क्या है, सभी के लिए एक ही ರೂಲ್ಸ್ है। ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದಾನು ಅಥವಾ LKGಯಿಂದಾನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಸ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಆವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ। ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಡುಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಸ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮು ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಐಸೆ ಜೋ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಟೈಮು ಎಷ್ಟು ಹವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹವರ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ಆ ರೀತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ। इसलिए वो क्या है, वो क्या समझती थी कि जो पिछले जो तरगति में या पिछले दर्जा में क्लासेस में स्टैंडर्ड्स में मुझे कैसे जो समय देते थे जो मेरे टीचर्स, वैसे ही समय को यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में या 10th एग्ज़ाम में भी मुझे देते हैं, ऐसा ही समझ के एग्ज़ाम लिखती है, लेकिन वहाँ टाइम नहीं रहती है, इसलिए वो फेल हो जाती है। और यहाँ इला सचानी को और एक बात नहीं समझ में थी कि वो क्या बात है कि जो उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। देखिए आप आजकल के जो टाइम में आप देख सकते हैं, ऐसा ही जो विकल चेतन बच्चे हम कहते हैं, यानी जो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे जो रहते हैं, उनके लिए उनके हाथ से लिखना नहीं होते तो, या उन्हें जो क्या है जो फिज़िकली उन्हें लिखना नहीं हुए तो, ऐसे जो बच्चों के लिए गवर्नमेंट से क्या है एक आदमी को भेजते हैं। वो आदमी के सहायता से ये बच्चे जो रहते हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपने जो आंसर को, वो क्या क्या जानते हैं आंसर्स को, वो सारे आंसर को बोले तो वो आदमी यहाँ इस बच्चे के जगह बैठकर लिखते हैं वो आदमी। इसीलिए ऐसे जो क्या है यहाँ एक सुविधा हमारे जो गवर्नमेंट ने हमें ऑफ़र किए हैं, यानी जो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चों के लिए इसे जो ऑफ़र किए हैं, ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾಗಲ್ವೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಓರಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದು,
ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಡಿಕ್ಟೇಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರು ಬರಿಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆ ಇದಕ್ಕಂತಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ವಿಕಲಚೇತನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಅದು ರಿಯಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ, ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬದಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆವಾಗಲೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. फिर क्या है, लिखने का काम कर सके, यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता. उससे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना. देखिए क्या सोच रहे इला सचानी, वो क्या है, यहाँ जो घुटने टेकने वाली जो परिस्थितियों के, परेशानियों के लिए, चिंता के लिए, जीवन में आने वाले कष्टों के लिए यहाँ घुटने टेकने वाले नहीं थे. घुटने टेकने वाले का मतलब क्या है, हिम्मत हारने वाले नहीं थे इला सचानी. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರೋದು, ಕಾಲಿಂದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಇಲಾ ಸಚಾನಿಯವರು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ, ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳಿಸಿದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಈ ವಿಷಯ ನನಗೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ನನಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ, ಇಲಾ ಸಚಾನಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ वो फिर से हिम्मत नहीं हारती है. वो क्या सोचती है, सिर्फ पढ़ाई ही जीवन में, पढ़ाई ख़त्म हुए तो हमारी जो जीवन है वो ख़त्म नहीं होती है. पढ़ाई के साथ हम पढ़ाई में पीछे रहे तो हमारे जो जीवन है वो ख़त्म नहीं होती है. यहाँ पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम हैं, वो हमारे जो जीवन में कर सकते हैं, हम साधन कर सकते हैं, जीत सकते हैं. ऐसा यहाँ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಸೋಚ್ತಿ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದೆ, ಓದೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ, 10th ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಗ್ದೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಫೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಓದೋದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾ ಸಚಾನಿಯವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಸ್ಕಿ ಮಾ ಅವ್ರ ದಾದಿ ಕಾಶಿದಾಕಾರಿ करती थी, वहाँ उन्हें सुई में रेशम पिरोई से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती. देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ जो घर में रहती थी ना इला सचानी, तब ये अपने जो दादी और इनके जो क्या दिए हैं, उसकी जो माँ और दादी, जो इला सचानी की माँ और दादी, ये दोनों क्या करते थे, यहाँ कसूती काम करते थे घर में. वो क्या है, सुई में धागा क्या है मिलाकर, सुई धागा के सहायता से रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती. यहाँ जो काशीदाकारी करती थी, काशीदाकारी का मतलब क्या है, ये भी एक हाथ से किए जाने वाले एक जो कढ़ाई काम है. ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕढ़ाई काम ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು,
ಕಡಾಯಿ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಎಣಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಸೂಜಿ ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ. ರೇಷ್ಮೆ ದಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಮ್ ಪಿರೋನೇಸೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಥರ ರೇಷಮ್ ಅಂದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೂಜಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ದಾರಾನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿज़ाइन ಮಾಡೋದು. ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಲೇಕರ್ ಬೂಟಿಯಾ ಉಕೇರ್ತೆ ಹುಯೆ, ಬೂಟಿಯಾ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ವಹಿ ಮೇ ಬೋಲಿನ ವೆರೈಟಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಬೇಲ್ ಬೂಟಿಯಾ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಸೂಜಿ ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಅದು ರೇಷ್ಮೆ ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನ ಜಾನೆ ಕಬ್ ಉಸ್ನೆ ಕಾಶಿದಾಕಾರಿ करने की ठान ली, यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया. देखिए ये क्या करती है, ये इला सचानी के जो माँ और दादी अपने हाथों से करते थे, लेकिन यहाँ इला सचानी क्या सोचती है कि ये अपने हाथों से काम कर रहे हैं, मैं हाथों से सभी काम करती हूँ, क्यों मैं काशीदाकारी करना नहीं सीख सकती, याक मैंने कलियोदक्कागोदिल्ल, मैं भी सीखती हूँ, ऐसा भी मैं एक बार ट्राई करती हूँ. ऐसा सोच के वो क्या करती है, अपने पैरों से यहाँ काशीदाकारी करना यानी कढ़ाई काम को करना सीखती है, सोचती है उसके बारे में, इसमें मैं माहिर होना चाहिए, इसमें मैं टैलेंट होना चाहिए, ऐसा जो ठान लेती है. ठान लेने का मतलब क्या है, यहाँ जो दृढ़ संकल्प करना. यहाँ भी निश्चय करती है, यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया. दोनों अंगूठों के बीच सुई तामकर कच्चा रेशम फिरोना कोई आसान काम नहीं था. देखिए यहाँ भी वो क्या करती है, यहाँ अपने पैरों के सहायता लेती है. कौन, इला सचानी. अपने जो पैरों के जो अंगूठे है, अंगूठे का मतलब क्या है, यहाँ फिंगर्स ಹೌದಾ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೂಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ದಾರಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಜಿ ಒಳಗೆ ದಾರಾನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, यहाँ काशीदाकारी यानी कढ़ाई की काम करना शुरू कर देती है. ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಕ್ है. ನಾವು ಕೈಯಿಂದನೇ ಸೂಜಿ ಏರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಡಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೂಜಿ ಏರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇರೋರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ದಾರ ಏರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೌದು ತಾನೇ. ಕೈಯಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಬೇಗ ಪಟ್ಟಂತ ಏರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸನಾ, बहुत ही मुश्किल सा काम है. लेकिन ऐसे जो मुश्किल का काम को यहाँ कौन, इला सचानी ने मन लगाकर परिश्रम से करती है, दृढ़ संकल्प करके. मैं एक काम, दृढ़ संकल्प का मतलब क्या है, मैं एक काम सीखना ही चाहिए, मुझे एक काम सीखना ही चाहिए, मुझे एक काम करना ही चाहिए, ऐसे जो एक डिसीजन को लेकर यहाँ इला सचानी काशीदाकारी कढ़ाई काम करना शुरू करती है. फिर क्या है करती हैं, दो पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत की भी जुटला दिया. क्या है यहाँ जो बोलते हैं ना ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಹಾ ಚಾ ವಹ ರಾಹ್, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ वे. वहाँ जो ऐसे जो कामों को करने के लिए हम मन लगाकर काम करते हैं, तो मैं बोले आपको पहले ही, खुद भगवान ही रास्ता दिखाता है, खुद भगवान ही हमारे साथ देता है और उस काम के सफलता हमें मिल जाती है ना बच्चों. यहाँ जो क्या है, इसके साथ कुदरत भी जुटला दिया. यहाँ जो आत्मविश्वास जो है, ये एक ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಮಹಿಳಾ ಬನ್ ಜಾತಿ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ.
ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ವಿನಯದಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓದಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ठीक उसी तरह यहाँ ऐसे जो कामों को ಕುದ್ರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುದ್ರತ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೇವರೇ, ಹೌದಾ. ಆ ಥರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇವರು ಸಹಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ದೇತೆ ಹೇ, ಹಾತ್ ಮಿಲಾತೆ ಹೇ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. 15-16 साल की होते होते इला कटियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी. 15-16 वर्ष, 15-16 वर्ष देखिए कितने हो गए, 15-16 वर्ष यानी 15-16 ईयर्स, 17 ईयर्स के जो क्या है ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೇ ಯಹ 15-16-17 ವರ್ಷದೊಳಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಮಾಹಿರ್ ಹೋ ಗಯಿ, ಅಂದರೆ ಬಹುತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೋತಿ ಹೇ, ಹುನರ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಜೋ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ, हाथों से काशीदाकारी करना, हाथों से क्या है कसूती काम करने में इला सचानी टैलेंट हो जाती है, माहिर हो जाती है. किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी. देखिए किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, ऐसा जो काम को हम करते जाए तो हमें जो मालूम आ जाते हैं कि जो कैसे रंगों के, कैसे कपड़ों के ऊपर, कैसे रंग के कपड़ों के ऊपर कैसे रंग के जो एम्ब्रॉयडरी वर्क, कसूती काम को या धागा के जो कलर को डालने से वो जो साड़ी रहते हैं, कपड़ा रहते हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं. इसके बारे में क्या है, बहुत ही हुनर हो जाती है. कौन, ಇಲಾ ಸಚಾನಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸೀರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಇಲಾ ಸಚಾನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಂಗೋಂಕಿ ನಮೂನ ಕಿಲ್ ಹುಟ್ಟೇಗ ಯಹ ಸಬ್ ಸಮಜ್ ಗಯಿ ಥಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ, ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡಿರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರಿಂದು ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸೀರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರು. जो कब तक के साल में, किस साल में वो सीखे थे, ये सभी 15-16 वर्ष में, 15-16 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. फिर क्या है, एक समय ऐसा भी आया अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी. क्या है, एक समय ऐसा आते हैं कि यहाँ जो इला सचानी किए हुए, देखिए यहाँ एम्ब्रॉयडरी वर्क्स आप देख सकते हैं, ये सारे जो वर्क आप यहाँ देख रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी वर्क्स है, हाथ से सिलाए हुए वर्क्स है. आप देख सकते हैं हाथों से, देखिए सुई धागा के सहायता से कितने जो अच्छे अच्छे यहाँ डिज़ाइंस को किए हैं. ऐसे जो यहाँ इला सचानी के लिए एक ऑफ़र आती है, एक जो अवकाश आती है, चांस आती है. कौन सा जो क्या चांस है कि जो टाइम आती है, एक गुड टाइम आती है इला सचानी को, उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी. काढ़े गई परिधान, काढ़े का मतलब क्या है, बनाई गई. इला सचानी के पैरों से जो बनाई गई, ಕಡಾ ಯಾನಿ ಕಾಡೆ ಗೈ ಅಂದರೆ बनाई गई, ಮೇಡಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ಗಳದ್ದು ಏನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. प्रदर्शन लगी. यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एग्जीबिशन आते हैं, एग्जीबिशन का मतलब क्या है, जो खेलने वाला एग्जीबिशन नहीं है, मैं बोल रही हूँ कौन सा एग्जीबिशन, और साइंस एग्जीबिशन में क्या है, साइंस रिलेटेड जो चीज़ों को या हम क्या करते हैं, साइंस के संबंधित एग्जीबिशन को हम क्या करते हैं,
वह मॉडल्स को बनाए रहते हैं, उसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। आप सभी किए हैं साइंस एग्जीबिशन में, है ना। और इसी तरह यहाँ जो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एग्जीबिशन रहता है। एग्रीकल्चर आप हाई स्कूल फील्ड में देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशन्स आए रहते हैं यहाँ। जो खेलने के एग्जीबिशन नहीं बोल रही हूँ मैं, वस्तु प्रदर्शन ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, वहाँ क्या है ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಹೌದಾ. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಲು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡಿಗೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಇಲಾ ಸಚಾನಿಯವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ತಗೋಬೋದು, ಬೆಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆ ರೀತಿ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕಿಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರನೂ ಸಹಿತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಯಹಾ इन परिधानों में कटियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था. यहाँ देखिए, यहाँ कटियावाड़ी का मतलब क्या है, मैं बोली एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ साथ जो क्या है हाथ से जो की जाने वाले कढ़ाई वर्क, यहाँ कटियावाड़ी के वर्क, इसके साथ साथ कई जो क्या है लखनऊ और बंगाल की, लखनऊ और बंगाल ಎರಡೂ जो ಡಿಸೈನ್ಸು ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಗೆ ವೆರೈಟಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೀರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಏನು, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿದು ಸೀರೆದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೂರತ್ತಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದು ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಧರ್ಮದ ಜನಾಂಗದವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಕ್ನೌ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಟಿಯಾವಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಜೊತೆಗೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಇಲಾ ಸಚಾನಿ. काटियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे. यहाँ सिर्फ ये बेल बूटे, सुई धागा से सहायता से बेल बूटों के जो डिज़ाइन करना, सिर्फ यही डिज़ाइन नहीं, बहुत सारे डिज़ाइन आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो नीचे एक डिज़ाइन है, ऊपर एक राउंड शेप के डिज़ाइन है. यहाँ आप इसके जो पास में दिए हैं मैंगो के डिज़ाइन और लीफ के डिज़ाइन आप देख रहे हैं, है ना. ये सारे जो डिज़ाइन को मिक्स करके यहाँ इला सचानी ने एक अलग तरह के एक डिज़ाइन बनाई थी, एक अलग तरह की कसूती काम को की थी. इससे वो सारे जो कपड़े हैं बहुत ही सुंदर लग रही थी. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಜಿದಾರದ ವರ್ಕ್ ಇದು ಏನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೂವಿನ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಈ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ ಶೇಪ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. फिर जो पत्तियों को चिकनकारी के सजाया था, डंडियों को कांता से उभारा था. क्या क्या किए हैं यहाँ जो देख सकते हैं. ये देखिए यहाँ जो पहले जो दिए हैं चिकनकारी वर्क, जो पहले चित्र में आप देख रहे हैं, ये चिकनकारी वर्क कहते हैं. ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಧ ಹೂವಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಟೈಪು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಎಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಗೆ ಚಿಕನ್ಕಾರಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಂಡಿಯೋಂಕೆ ಕಾತಾ ಸೆ ಉಬಾರ್ನ, ದಂಡಿಯೋಕೆ ಕಾತಾ ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇದು ಬಳ್ಳಿ ಥರದ್ದು ಬೇಲ್ ಬೂಟೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಧ್ಯ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತೋದು, ಮತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಇದು ಒಂದು ದಂಡಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, जो डंडियों के खांता उबारना. फिर क्या है, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखना. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯೋಂಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಹಿತ
ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆನೆಗಿರೋಂಥ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸೀರೆ ಮೇಲೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮರಗಳ ಚಿತ್ರ ಇರೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಇರೋದು, ಆ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅವಳದೇ ಒಂದು ಏನು ರೀತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನಿದು ಕಡಾಯಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವರು. इससे क्या है ಪಶು ಪಕ್ಷಿयों की ಜಾಮತೀಯ ಆಕೃತಿयों को ಕಸೂರಿ में ಜಂಜೀರ್ दे उठाता. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳದು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. देखिए यहाँ कर रही है इला सचानी. आप यहाँ नीचे के जो चित्र में देख रहे हैं कि वह देखिए वह पशु पक्षी, वह पक्षी देख रहे हैं आप. पक्षियों के साथ साथ क्या है, वो कुछ मनुष्य के चित्र भी आप देख रहे हैं. वो सारे जो अपने पैरों से कर रही है. कौन? इला सचानी. देखिए यहाँ फूलों के जो चित्र है, वो फूलों के चित्र को भी यहाँ वो अपने पैरों की सहायता से कर रहे हैं. देखिए यहाँ सुई और धागा को कैसे यहाँ जो काम कर रही है यहाँ इला सचानी, देख रहे हैं ना आप. ऐसा ही जो इला सचानी अपने पैरों से बहुत सारे काम किए हैं. वो भी कौन सा जो काम है यहाँ, कौन से जो काम है, ये काम कौन सा है, कढ़ाई काम, काशीदाकारी, कढ़ाई करना, कसूती करना, एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये सारे जो आप यहाँ इसके जो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए बहुत सारे जो मनुष्यों के चित्र हैं, पक्षियों के चित्र है, यहाँ देख सकते हैं, है ना? जो पक्षियों के चित्र है यहाँ भी है, पक्षियों के चित्र आप देख रहे हैं ना. ये सारे जो चित्र है इनको यहाँ सुई ದಾರ के सहायता से सूजी ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಸೂತಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾರೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಕಿಲ್ ಉಡ್ತೆ ಹೇ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ. ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ವರ್ಕು. ಇವರೇ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅವರೇ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಲಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೊಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು. फिर क्या है, पारंपरिक डिज़ाइन में यहाँ नवीनता सभी को बहुत क्या है, बहुत भाई. ಅಂದರೆ ಹಳೇ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. इला के पाँव अब रुकते नहीं, आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते ತಕ್ತಿ ನಹಿ ಹೇ. देखिए ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲಾ ಸಚಾನಿಯವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಬಂದರೂ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಏನು, ಯಾವತ್ತೂ ಇವರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಅನೂಟ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ, ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಕೆಲಸದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀರ ನೀವು, ಹೌದು ತಾನೇ? ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. फिर देखिए ये जो देखिए यहाँ जो बेल बूटन से डिज़ाइन किए हैं ना, ये सारे जो क्या हैं, ऐसे जो वर्क वस्तु प्रदर्शन करते हैं,
ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು. ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ವರ್ಕ್, ಕಡಾಯಿ, ಕಾಶಿದಾಕಾರಿ, ಕಡಾಯಿ ವರ್ಕ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೀರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಸೂತಿ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಲಿದಿರುವಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಶಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೋರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆದವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓದಬೇಕು, ಓದೋದು ಒಂದೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮನೂ ಅದರಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸಲ ಸೋತ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲುವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಜಹ ಚಾಹ್ ವಹ ರಾಹ್, ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ. ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಿದೆನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.